음, MMC 필름 앤 비디오가 준비한 새 프로그램 아트 오브 더 리얼 MMCA는 링컨 센터 필름 소사이어티의 아트 오브 더 리얼 프로그램을 맡고 계시는 레이첼 레익스 프로그래머와 같이 공동 협력해서 만든 프로그램이에요. 이제 이 프로그램이 시작한 지 얼마 되지 않아서 작품을 보신 그 관계 여러분들이 많지는 않을 것 같은데요. 일단 포럼에 참석해 주신 관객분들 감사드리고요. 저희 그 패널로 참석하신 패널분들 짧게 소개해 드리겠습니다. 우선 제 옆자리에 계시는 김소영 한국예술종합학교 교수이시자 또 여러 편의 다큐멘터리를 만들고 계시는 감독님이십니다. 김소영 감독님이라고 부를까요? 교수님, 네, 박수 부탁드릴게요. 그리고 옆에는 곽영빈 미술평론가이자 또 동시에 영화평론가라고 할 수가 있겠죠. 네, 영화학으로 또 그 학위를 마치시고 현재는 학생들에게 좋은 강의를 하고 있고 또 좋은 글들 쓰고 있고요. 또 작년인가요? 2014년에 시립미술관에서 주최한 그죠? 예, 미술평론가상을 또 받기도 했습니다. 곽영빈 선생님 소개해 드릴게요. 네, 그리고 이제 예, 아리따운 여성분은 레이첼 레익스라고요. 링컨 센터 필름 소사이어티의 프로그래머이시고 또 아트 포럼이라는 또 미술 잡지의 기고도 하시고 또 여러 가지 영화와 미술 관련된 연구들을 많이 하고 계시는 그런 분입니다. 요번에 고맙게도 저희와 함께 아트 오브 더 리얼 MMCA 프로그램을 같이 진행하게 돼서 굉장히 감사드리고 있고요. 또 여러분들에게 좋은 얘기를 많이 들려드리기 위해서 또 얼마 전에 내한을 하셨고요. 오늘 포럼의 주제인 관점의 배후 하이브리드 시대의 논픽션 영화라는 주제는 저희 레이첼 레익스 프로그래머가 제안을 하셨는데 좀 더 관련된 흥미로운 그런 이야기들을 들려주실 것 같습니다. 레이첼 레익스 소개해 드릴게요. 박수 부탁드릴게요. 그리고 옆에 또 계시는 정윤석 감독님은 논픽션 다이어리 영화 보신 분들이 꽤 많으실 것 같은데요. 논픽션 다이어리를 만드셨고 최근에 신작을 완성해서 굉장히 바쁘신 와중에 또 저희 포럼에 참석을 해주셨어요. 현장에서 느끼시는 더 구체적이고 좀 생동감 있는 그런 얘기들을 들려주실 것 같습니다. 정윤석 감독님 박수 부탁드려요. 네. 아마 저희 주제를 보시고 조금 이렇게 어렵게 느끼실 것 같기도 한데요. 관점의 배후 하이브리드 시대의 논픽션 영화들 저희가 주제를 이렇게 잡았는데요. 저도 좀 이걸 끼겠습니다. 네. 관점의 배후 원래 영문 제목은 좀 어떤 객관성이라는 것이 과연 존재하는지 또는 객관성을 마치 망각한 듯한 그런 작가들의 작업에서 오는 어떤 현상들을 얘기하는 듯한 그런 제목이었어요. Forgetting Objectivity라고 이렇게 영어 제목은 돼 있었는데요. 저희는 조금 한글 제목을 관점의 배후로 바꾼 것은 과연 주관성이라든가 객관성이라는 것 자체를 어떻게 구분할 수 있을까 하는 그런 질문으로부터 시작하기 위해서 관점의 배후라고 어떻게 생각하면 관점의 배경이라는 식으로도 저희가 제목을 지어봤고요. 어쨌든 이와 관련된 좀 일반적인 그런 이야기들을 나눠볼까 합니다. 또 최근에 만들어지고 있는 논픽션 영화들의 경향과 또
담론들, 새로 제시되고 있는 그런 담론들이 무엇이 있는지를 살펴볼 수 있는 그런 시간이 될 것 같습니다. 우선 처음으로는 저희 레이첼 레익스 프로그래머가 그 링컨 센터 필름 소사이어티의 아트 오브 더 리얼 프로그램을 진행하면서 중점적으로 생각하고 있는 것들이 무엇인지, 또 그렇게 해서 프로그램을 어떤 식으로 해 오고 있는지에 대한 짧은 소개가 먼저 있겠습니다. All right, thank you. The festival started 3 years ago. It's co-programmed by myself and the director of programming at Film Society, Dennis Lim. We've been working together for several years before that in a variety of capacities, but mostly we've worked as programmers together. And the idea for the program came out of being at a variety of film festivals of all sorts around the world and noticing more and more of a trend of kind of hard to define or sort of genreless works that had some element of like what we've known to call the real, but doesn't fit into any kind of traditional documentary category. So say works like the director Pedro Costa, for instance, where you have an element of, you know, someone playing themselves as the leading role, or a backdrop of, say, a real factory working while the fictional story is happening inside of it, and so many different kind of iterations in between those things. So we're seeing the rise of what became termed the hybrid film. And then also sort of, you know, classically called that, which Pedro Costa would be considered part of, but then also films that more properly would just be thought of as fictional in the past, or films like experimental work, say like structuralist type works that kind of play around with kind of narrative and storytelling in the documentary realm. So looking at the rise of Harvard's sensory ethnography lab, and these sort of approaches, these very sensory, so focusing on, say, really the sound of an environment, or only, you know, sort of only the visual of an environment, and say, deprioritizing a certain story, or an obsession with trying to know everything about a story. So with that, we wanted to start a program that didn't try to define all of these things, but kind of just put them all together as these kind of series of question marks and films that we are intrigued by, and that often festivals didn't know what to do with, or programs in the US especially didn't know what to do with. For instance, a lot of the films we show are are under an hour long, or right around an hour long, and this kind of hard to program sort of slot, or they started out as installations in galleries and museums, but we felt would be useful or exciting to show in front of a captive audience. So we've been doing this now for 3 years. We show these new films alongside retrospective programming, with the idea in mind that you know, this experimentation is not exactly anything new, that there have been all kinds of experimentations that have been happening all along. But with documentary, maybe say over the past 20 or 30 years, with the rise of a certain kind of very issue-driven, politicized, very sort of narrative-focused documentary, that it's sort of maybe a little bit lost that art, and maybe now it's coming back. So that's the program in general, and then this iteration here at MMCA is just a sort of a highlight program to give a kind of overall sense of some of the work that we've shown, where it's come from, the places it's come from, all kinds of different styles, to give you an idea of kind of our thesis.
And I'll say that the idea for this forum comes out of that work at Film Society and also of a class that I recently started teaching called Documentary Aesthetics and Contemporary Art, which is kind of a recent history of the ways in which various forms of contemporary art have been influenced by documentary and vice versa. So looking at things like relational aesthetics, social practice, documentary photography, and a variety of other practices and how the documentary has sort of entered the art world. So yeah. 네, 일단은 아마 좀 저희가 자유롭게 그 얘기를 진행했으면 하는데요. 다큐멘터리 원형을 아까 말씀을 하셨는데 예를 들면 저희가 아는 프라우티의 나누크도 마찬가지지만 우리는 정말로 그 감독님이 거기에서 그 실제로 있었던 거를 정말 그 그냥 리얼하게 그냥 믿게끔 영화를 만들잖아요. 그렇지만 사실 연출될 부분이 굉장히 많았었다라는 거. 또 실제로 찍었었던 분이 뭐 정말 불이 타서 나중에 다시 또 재촬영을 하는 과정에서 더욱더 그 인위적인 그런 부분들이 들어가게 되는데 결국 그 다큐멘터리가 시작할 때 실감 있게 이것이 실제라는 것을 믿게끔 하는 그런 어떤 방법론을 발전시키는 것과 또 과연 어떤 게 진짜인지에 관한 그런 그 근본적인 질문을 던질 때에 나오는 영화적 방법론은 두 가지가 다르다라는 생각도 듭니다. 그래서 결국 픽션이냐 논픽션이라는 거를 지금 뭐 구분하는 게 굉장히 불필요해진 요즘에 과연 그 근본적인 다큐멘터리의 그 어떤 원형은 과연 어떤 것이었을지, 그러니까 리얼리티에 관한 철학적 질문이 먼저 그 선행되어야 되지 않을까. 그리고 그것은 물론 굉장히 그 쉽지 않은 뭐 답이 나올 수 없는 부분인데 그런 어떤 질문으로부터 또 이러한 그 복잡한 현상들이 나오지 않나 하는 그 그런 생각, 제 개인적인 생각도 드는데요. 좀 그런 측면에서 좀 자유롭게 먼저 얘기가 좀 진행됐으면 좋겠습니다. 네. 곽영빈 선생님 어떻게 좀 왜 그러니까 지금 아까 레이첼도 말씀하셨지만 네. 또 이렇게 다양한 어떤 방법론이 그 논픽션 영화를 만드는데 동원되는 그런 어떤 그 계기나 어떤 뭐 나름대로 어떤 이유가 어디서 찾을 수 있을까요? 예, 저는 저도 이쪽 다큐멘터리 쪽도 그렇고 요즘 좀 레이첼도 언급을 했었던 뭐 하버드 셀 같은 데서 만든 거라든지 레비아탄 같은 경우도 저희 나라에서 개봉을 했었고요. 그런 작품들이 이렇게 이것저것 좀 나오고 페드로 코스타 같은 경우도 바로 이번 여름에 일면에서도 전시를 했었고 또 그 코파에서도 또 레트로스펙티브를 했었으니까 이렇게 여러 가지 작품들이 이렇게 들어오긴 들어오는데 그것을 오늘 포럼 같은 경우가 좀 묶어주는 역할을 할 수 있다는 생각을 좀 하긴 했었어요. 그것들이 이제 개별적인 어떤 작가론의 차원에서 언급이 되고 이렇게 뭐 부정적인 의미는 아니겠습니다만 소비되는 지점들이 있는데 그것들을 다른 어떤 그 각도에서 묶어보면 어떨까라는 생각을 좀 했었던 게 있는데 그 지금 말씀해주신 이제 질문 같은 경우 저도 좀 생각을 좀 해봤던 것 중에 하나는 한 3가지 정도 생각해봤던 것 같아요. 그러니까 뭐 어떤 이게 완벽하게 이것을 뭐 유발했다, 야기했다 이렇게 결정적인 어떤 뭐 단절점이 있다고까지 얘기할 수는 없겠습니다만 저 같은 경우는 예를 들면 다큐멘터리라는 것이 진실을 밝히는 것 혹은 이렇게 일반적인 의미에서 거짓이 아닌 것으로서의 사실을 드러내는 것으로 이렇게 전통적으로 이해됐던 방식이 이렇게 일단 벽에 부딪혔던 것이 예를 들면 서구적인 맥락에서라면 쇼와라고 저는 생각을 하거든요. 그거를 뭐 밤관계 같은 데서든지 조금씩 작업들이 있었었고 85년에 쇼와가 말 그대로 나오긴 했었습니다만 그러니까 거기서 봉착했던 거는 말 그대로 아무리 많은 사람들의 이 시체 무덤을 보여준다고 해도 혹은 그것을 뭐
모의한 사람들을 모아놓고 뭐 아무리 서류를 보여준다 해도 그러니까 사실의 집적을 보여주면 끝났었던 어떤 의미에 있어서는 거짓이 아닌 것으로서의 다큐멘터리에 대한 정의가 좀 내파됐다 그럴까요? 어떤 그런 차원의 커다란 그게 있었다는 생각이 하나가 들고 저는 근데 그것을 꼭 서구적인 차원에서만 볼 필요는 없다는 생각은 해요. 그러니까 그러니까 사람들이 얘기하는 뭐 historical trauma라고 하죠. 역사적인 트라우마라고 해서 각 나라들이 개별적인 어떤 역사적 국면들마다 그러니까 한국 같은 경우 저는 예를 들면 광주 같은 경우라든지 뭐 중국이라면 천안문이든지 뭐 다른 어떤 개별적인 것들을 자기 나름의 국면에서 가지고 있다고 생각하는데 그런 경우들이 대표적이라고 생각을 해요. 그러니까 사실 소위 말하는 사실을 끌어모으면 모든 것이 밝혀진다고 생각했었던 전통적인 것들이 한계에 봉착하는 지점. 그 지점이 좀 되게 커다란 역할을 했다는 생각이 좀 들고 그리고 또 하나는 그 미국적이라면 또 어떤 의미에서는 그건 이제 전 미국이라고만 국한시켰으면 9.11 같은 경우가 또 그렇게 됐죠. 그것과 하나가 예를 들면 일반적인 의미 디지털 영화라고 얘기될 때 이제 뭐 T-Rex 같은 경우가 공룡이 나오는 걸 떠나서도 그렇습니다만 겉으로 드러나는 이게 사실 어떤 면에서 일반적으로 제일 많이 얘기됐었던 것 같은데 요것들이 이렇게 합쳐지면서 어떤 차원에 봉착됐던 위기라는 게 있다는 생각을 좀 개인적으로 좀 하고 그 차원을 사실은 오늘 이런 이렇게 이번에 보여지는 영화들 같은 경우도 저도 보면서도 몇 가지 좀 궁금했었고 또 흥미로웠던 지점들은 그러니까 거짓과 사실이라는 두 가지 일반적인 전통적 이분법이 아닌 차원에서 예를 들면 그 스탠리 캐벨이라는 철학자 같은 경우가 판타지라는 개념을 정의를 할 때 그게 일반적인 의미에서 현실과 떨어진 게 아니라 현실과 혼동이 될 수 있는 너무나 가까워서 현실과 구분이 불가능한 거라고 예를 들면 정의했던 적이 있었는데 저는 어떤 의미에서는 그런 아까 말씀드렸던 그런 역사적인 트라우마 같은 것들이 어떤 의미에 있어서는 환상하고 사실은 구분 불가능한 지점에서 이렇게 발견되는 그런 좀 어떤 뭐랄까 에피판이라고 그럴까 이렇게 좀 드러나는 지점들이 이번에 보여주는 영화들에서도 사실 좀 있다는 생각을 하거든요. 이번엔 보이지는 않습니다. 옆에 김소연 선생님도 이제 김정 감독님이시죠. 그 반드시 고려 그 아리랑 보면서도 이게 사실적으로 그쪽에 사람들이 있었다는 얘기는 들어서는 알고 있었지만. 그 자료들이나 그 살아있는 분들의 이 자손들을 볼 때 거짓말같이 느껴지는 어떤 그런 지점들이 보이더라고요. 그러니까 그런 것들은 일반적인 아까 말씀드렸던 차원에 있어서 사실을 집적해서 끌어모으면 그 사실들의 그 복수 형태가 진실로 단순하게 그냥 전화되는 그런 지점들하고 좀 다른 게 아닌가. 그러니까 좀 다른 의미에 있어서의 어떤 그런 판타지 철학적인 차원에서 아까 말씀하셨었습니다만, 들루즈 같은 경우도 백송 걸 빌려서 파빌라시옹이라는 표현을 쓰잖아요. 그러니까 이야기만으로 사실 그 다큐멘터리적인 차원의 문제뿐만이 아니라, 이거 장루슈 같은 사람이 많이 했던 겁니다만, 이미 50년대. 그런 식으로 이야기들을 만들어내는 과정 안에서 픽션하고 요즘 얘기되는 차원의 어떤 의미에서는 사실 전조라고 볼 수 있을 텐데, 그 작업들의 어떤 힘 같은 것들이 옛날에도 있었었습니다만, 단순히 그 사람들이 옛날에 했었기 때문에 이게 별게 아니다, 뭐 새로운 게 아니다라고 얘기하기보단 앞에 초반에 저 개인적으로는 그런 어떤 역사적인 트라우마들이 제대로 80년대 이후에 전 세계적으로 지금 막 나오면서, 뭐 우리나라의 뭐 위안부 관련된 얘기도 그렇습니다만, 그게 멜로드라마적인 차원에서 단순히 만들어내는 차원이 아니라 이런 어떤 그 중간에서 애매한 그 사실에도 속하지 않고 대단히 환상적인 차원에서 믿을 수 없는 것으로서 드러날 수밖에 없는 것들을 포착하는 그런 힘의 차원에서 이것들이 계속 이렇게 그걸 포착하는 어떤 작품들이나 작가들이 있지 않는가라는 게 개인적으로는 제가 좀 정리하고 있는 생각이고, 이번 영화를 보면서도 좀 다시 한번 발견하고 싶고 좀 보면서도 확인을 하고 할 수 있었던 그런 거였다고 개인적으로 생각을 합니다. 말씀하신 것처럼 그 고려인들의 우리가 잘 어떻게 보면 제대로 알고 있지 못하는 어떤 역사의 어떤 부분을 또 지금 작업을 하고 계시는 김소영 감독님도 그런 측면에서 지금 말씀하신 어떤 역사적 트라우마라든가 이런 것도 말씀하셨는데 좀 하실 부분들이 있을 것 같아요. 그러니까 이 다큐멘터리라고 할 때 우리가 다큐먼트잖아요. 그래서 이게 이제 다큐멘터리에서 굉장히 고유한 기능 중에 하나가 사회적 정의를 시각적인 다큐멘터리를 통해서 제시함으로 해가지고
어떤 그 불의와 이제 싸우는 이런 소위 이제 액티비스트 비디오, 액티비스트 다큐멘터리 그 전통이 여기에 이제 속할 텐데 그것이 이제 급격하게 와해되어 가는, 그러니까 시각적인 증거, 시각적인 다큐멘터리를 제시를 해도 그것이 이제 사회적 정의로 구현되지 않는, 이것이 이제 기존의 다큐멘터리가 가졌던 기능에 던지는 가장 큰 도전이라고 제가 생각하는 면이 있고요. 그래서 이제 한국의 그 다큐멘터리 사회에서 그 전환을 이뤄낸 게 이제 용산 참사를 다룬 두 개의 문이라고 이제 저는 생각을 하는 거고요. 그러니까 상계동 올림픽이나 이제 이런 다큐멘터리들은 그 상계동 철거 사태를 시각적인 다큐멘터리를 제시함으로 해가지고 사회적 정의를 이제 어떤 정의된 감각을 고양시키는 그런 역할을 했다고 한다면 두 개의 문은 기존의 뭐 사자후든 칼라TV든 이런 그러니까 뭐라 그럴까요? 인터넷상의 그런 그 방송, 인터넷 방송들이 한 시각적인 다큐멘터리들이 굉장히 많이 나왔음에도 불구하고 사회적 정의는 이제 도래하지 않고 그것에 다시 이제 어떤 그것의 그 재배열을 통해서 재편집을 통해서 다시 이제 그걸 그 사회적 정의를 이제 요구하는, 그래서 이 두 개의 문 같은 경우는 일종의 이제 미디어를 재가공하는 그리고 거기서 굉장히 이제 놀라운 진술 중에 하나는 이제 그거였죠. 뭔가 하면 경찰이 증거물로 찍은 경찰들의 비디오나 아니면 칼라TV나 사자와 같은 혹은 독립 다큐멘터리 감독들이 찍은 그 다큐멘터리가 시각이 전혀 구분되지 않고 같은 현장을 비슷하게 찍고 있다라는 거예요. 그게 그래서 기존에 이제 우리가 어떤 시각적인 다큐멘터리를 만들 때 시점이 굉장히 중요하다. 이것이 이제 이데올로기 분석의 첫 번째였는데 그것이 통하지 않는, 그러니까 CCTV와 수많은 어떤 비주얼들이 또 사운드들이 기록되는 그런 그 속에서 과연 이런 시각적 다큐멘터리의 역할은 뭐냐라는 거를 이제 굉장히 그 두 개의 문은 용산 참사라는 그 제재와 더불어 그 부분을 굉장히 제기했다고 생각이 들고요. 그리고 그 다큐멘터리 맨 마지막에 가면 이제 그런 얘기를 하죠. 칼라TV의 프로듀서가 사실 이런 다큐멘터리 필요하지 않다. 우리가 뭐가 사회적 정의인지 알고 있다. 그래서 그 다큐멘터리의 존재 근거 자체를 부정하면서 오히려 굉장히 그것을 강조하는 이제 그런 역설을 만들어내는데 저는 이제 그런 시기, 그러니까 이제 그 곽유민 선생님이 한편으로는 이제 역사적 트라우마나 쇼와에서 이제부터 이어지는 다큐멘터리 어떻게 보자면 다큐멘터리가 재현과 어떤 현존 프레젠테이션에서 맞부딪힌 골목 일종의 데드엔드를 그 말씀해 주셨다고 한다면 저는 이제 CCTV나 굉장히 많은 이런 영상 기계들 속에서 그리고 이제 사회 전체가 굉장히 어떤 정의라든지 이런 것들을 그 증거를 제시해도 그 불러올 수 없는, 구현할 수 없는 그런 속에서 그러니까 리얼과 그 비주얼 다큐멘트와 그 카메라 이 사이에 어떤 굉장히 극심한 긴장 관계들이 다시 제기가 되고 그러면서 이제 the art of the real이라는 거, 그러니까 그 리얼을 어떻게 기술할 것인가, 어떻게 그리고 그 다음에 예술로 할 것인가, 이 두 가지 문제가 아트는 이제 기술도 되고 예술도 되는 거죠. 이제 그런 문제가 제기가 된다고 생각을 합니다. 그래서 그래서 이제 기본적으로 다큐멘터리가 이제 뭐 픽션과 난픽션의 바운더리를 그 경계를 계속 조정해야 되는 이유는 기본적으로 우리가 너무나 미디어 이제 그 CCTV뿐만 아니라 게임이 굉장히 적극적으로 AR, Augmented Reality, 뭐 그 포켓몬이 그렇죠. 그런 식으로 이제 그거를 그 구현하고 있는 시점에서 그 이제 그 북극의 나눔이라는 다큐멘터리 말씀을 이제 하셨지만 거기 가서 어떤 것을 관찰하고 재현해내고 또 사람들에게 보여주고 이제 이런 순환 자체가 굉장히 달라지는 이제 그런 시기에서 그 리얼을 어떤 식으로 기술하고 예술화할 것인가 이런 문제가 있다고 생각을 하고요.
저 같은 경우는 이제 고려인들의 이야기를 찍고 있는데 이제 곽영훈 쌤이 잠깐 언급하신 얘기는 고려 아리랑이라고 제가 찍고 있는 망명 3부작의 2부에 해당하는 이야기인데 거기서 뭐가 쟁점이 됐냐면 제가 그 다큐멘터리를 찍으면서 카자흐스탄 필름 아카이브하고 프라이빗 컬렉션들 이런 거를 통해 가지고 그 70년대 고려 극장에 굉장히 많은 그 푸티지들을 찾아냈어요. 찾아냈는데 그것을 이제 제 다큐멘터리에 이제 도입을 하면서 실제로 그 다큐멘터리에 출연하는 사람들도 다 잊어버린 푸티지고 이제 그런 푸티지 그런 푸티지가 이 다큐멘터리에 들어감으로 해서 오히려 이제 그 판타지 효과를 불러일으키는 이제 그런 얘기를 해주셨는데 이제 그때 그 판타지라는 것은 뭔가 하면 이 파운드 푸티지가 이 불러오는 이 시공간성에 굉장히 어떤 친숙하고 낯선 굉장히 언캐니한 어떤 그런 것이 우리가 알고 있는 기존의 다큐멘터리를 굉장히 교란시키는 이제 그런 효과를 가져오게 된다는 말씀으로 저는 이제 이해를 했어요. 그래서 제가 이제 지금 이 다큐멘터리에 대한 이 The Art of the Real 이 논의에서 조금 강조하고 싶은 것은 어떤 굉장히 엄청나게 폭발적인 미디어들 그리고 사회적 정의의 문제 이제 그거는 어떤 역사의 정의도 포함이 되겠죠. 그런 속에서 굉장히 이제 어떤 그 새로운 문제가 제기되는 것으로 저는 이제 The Art of the Real을 이해를 하고 싶습니다. 예. 네, 예를 들어서 이제 그 두개문 말씀 이렇게 하셨는데 저 같은 경우는 그게 이제 사자후 TV, 아프리카 TV 나올 때 그날 그 양 TV를 그 순간에 봤거든요. 새벽까지. 또 보고 이렇게 있었는데 그 옥상에 있는 이 컨테이너 박스 같은 거에서 그 전경들이 올라가가지고 막 일단 그 순간에 이렇게 구멍 난 부분이 있어요. 근데 그 부분에서 보였던 어떤 그 안에는 감추어져 있는데 그 일부분 보여 있던 게 과연 어떤 일이 벌어지고 있는가에 대한 추측이 그러니까 저 자신한테도 온갖 추측이 이렇게 일어나고 그 현장에 있었던 사람도 마찬가지로 봐요. 그래서 결국 사실성이라는 게 우리가 100% 알 수가 없는 그렇게 되는 거잖아요. 근데 결국은 그 두개문을 만드셨던 분들이 얘기했던 것도 결국 모아서 작품이 됐지만 결과물로서의 우리가 작품을 얘기할 때와 정말 그 순간에 있었던 그 사실성이라는 것을 얘기할 때는 또 어긋나는 지점이 혹시 있진 않나 하는 그런 생각도 좀 얼핏 들기는 해요. 결국 저희가 아트 오브 더 리얼에서 얘기하고자 하는 것들은 결국 나와져 있는 결과물로서의 작품들에 대한 얘기들을 지금 하고 있는 거란 말이에요. 그래서 결국 아티스트란 무엇인가라는 그런 부분하고도 결부되는 문제라서 좀 어려워지는 것 같긴 합니다. 그래서 어쨌든 만들어지고 있는 현재 제작되고 있는 그런 어떤 작품들의 경향과 맞물려서 얘기를 좀 더 구체적으로 우리가 들어가 보면 어떨까 싶긴 하고요. 정윤석 감독님 같은 경우도 마찬가지일 것 같은데 지존파의 저희가 막연히 TV 뉴스에서만 봐서 이렇게 일부분 알고 있던 것들을 파운드 푸티지를 통해서 작품을 제작을 했고 그러면서 그 안에서도 보는 사람들도 어디까지가 과연 이제 진실과 이게 진실이 아닐 수 있는 왜곡된 부분이라든가 그 경계선에 약간 아슬아슬할 수 있는 분들을 영화를 보면서 느끼면서 같이 끝까지 가지 않나 싶은데 그런 게 또 이 작품이 주는 어떤 스릴 같은 거였던 게 아닌가 싶기도 한데요. 작업을 하시면서 느끼시는 부분들이 있을 것 같아요. 이런 픽션과 논픽션의 경계는 작업 현장에서도 항상 부딪히는 문제가 아닐까 하는 그런 생각이 드는데. 네. 네. 근데 일단은 앞에 두 분 말씀 들으면서 저도 생각한 게 좀 있어서 그 얘기만 좀 하고 다음 기회 있으면 제 작품 얘기하면 좋겠는데요. 일단은 두개문 같은 경우는 저도 좋아하는 다큐멘터리인데 한국 다큐멘터리에서 좀 굉장히 저는 형식적으로 새롭다라기보다는
좀 주제를 다루는 측면이 좀 새로웠던 것 같아요. 그러니까 사실 이제 다큐멘터리가 뭔가 정치적이다, 세상을 바꾼다, 뭐 이런 어떤 명제들이 있는데 기존의 한국 다큐멘터리들을 좀 보면은 독립 다큐멘터리를 좀 중심으로 보면은 특히 이제 국가를 다룰 때 문제에 있어서 이제 좀 이걸 성과학 개념으로 다루거든요. 그러니까 국가는 좀 나쁘고, 그러니까 이제 그거에서 싸우는 사람들은 좀 선한 사람들이다. 뭐 이렇게 다루는데 이 논리로 한 20년째 싸워왔던 것 같아요. 그거는 이제 아무래도 이제 한국 독립 다큐멘터리가 이제 독재 정권 때부터 미디어들이 다루지 않을 때부터 시작했기 때문에 그런 전통이 좀 남아 있어서 그분들이 이제 계속 작업을 하기 때문에 그런 이미지가 구축됐다고 보는데, 두개문에서 좀 흥미로웠던 거는 이제 제 영화에도 나오시는 김영태 변호사가 그 담당 변호사셨는데, 제가 기억하기로는 그 이제 용산 참사 화재 현장에서 있었던 그 경찰관이 이제 법정에서 증인 신문을 할 때 김영태 변호사가 이렇게 말씀하시거든요. 그러니까 당신이 좋은 사람인 거 알고 있다. 그러니까 꼭 사실대로 얘기해다오라고 얘기를 하는데, 저는 그때 이제 그 경찰관이 잠깐 한 3초 정도 침묵을 하거든요. 그러니까 저는 그 영화 보면서 그 부분이 되게 좋았던 게 왜 그랬냐면은 국가를 이게 성과 악의 개념이 아니라 어쨌든 갈등하는 주체로 만들었다는 게 굉장히 큰 의미가 있다라고 저는 생각을 했었어요. 그러니까 그걸 보면서 어떻게 보면은 사실은 뭐 쌍용 자동차나 뭐 강정마을이나 뭐 이렇게 굉장히 많은 사건 사고가 세월호까지 한국 사회에서 벌어지지만 사람들이 저는 그거에 대해서 옳고 나쁨을 구별하지 못한다고 생각하진 않거든요. 그런데도 자기가 어떤 역할과 어떻게 어디까지 들어갈 수 있을까의 문제는 굉장히 개인의 영역이기 때문에, 근데 이제 그 부분에서 갈등하는 주체로 만들어주니까 사람들이 감정이입을 할 수 있게 된 폭이 있었던 거고, 그리고 그게 오히려 그 공권력을 항상 그 폭력을 진압하던 경찰한테 그런 갈등적 요소를 부여하니까 사람들이 그 부분에서 굉장히 동의를 많이 했던 거죠. 그러니까 저는 결국에는 어쨌든 이야기라는 거는 사람들하고 어떤 공감대를 이뤄내는 어떤 드라마 과정이라고 생각하는데, 그런 부분에서 두개문이 그걸 감독이 의도했던 안 했던 간에 굉장히 흥행이 됐잖아요. 한 7만 명 정도가 됐는데, 그런 어떤 기록적인 스코어를 뽑아낼 수 있었던 거는 한국 사회에서 어쨌든 그런 부분에서 소위 이제 리버럴이라고 부르는 어떤 그런 자유주의자나 그런 사람들이 자기의 감정을 조금 개입할 수 있는 그런 어떤 여백을 좀 많이 만들어냈다. 그러고 나서 이제 시네21에서 이제 김동원 감독님이 엄청 깠잖아요. 그래가지고 그 마음에 안 든다고. 근데 저는 그것도 역시나 훌륭하다. 왜냐면은 그 전 때 그 세대 감독들이 보기에 못마땅한 거죠. 근데 원래 저는 그렇게 목을 치고 가는 거라고 생각하기 때문에 저는 그것도 되게 좋았고, 그리고 이제 이제 아까 이제 앞서 얘기에 나왔던 주제, 어쨌든 저는 이게 논픽션과 픽션의 얘기라고 생각하는데, 그러니까 저는 그냥 만드는 입장에서 좀 그래요. 그러니까 논픽션을 계속 생각하다 보면은 되게 픽션을 의외로 더 강조하고 더 많이 생각하게 되는 것 같고, 픽션을 생각하다 보면 사실은 또 논픽션을 많이 생각하는 것 같거든요. 그러니까 이게 쉽게 말하면은, 그러니까 영화를 만들 때 원래 픽션은 시나리오를 먼저 써놓고 찍잖아요, 그대로. 그러니까 시나리오 단계에서 사실 퍼즐을 다 맞춰야 되거든요, 이야기의 퍼즐을. 이 인물이 왜 이렇게 갈등하고, 이 인물이 이 사건을 만났을 때 어떤 행동을 선택을 하고, 그것 때문에 사실 이야기는 진행되는 거예요. 그러니까 사실은 모든 이야기의 원형이라는 것이 인물이 처음부터 도덕적이고 정의로운 게 아니라 그 인물이 이제 사건을 만났을 때 선택을 해가면서 인물의 캐릭터가 성장을 하는데, 근데 이제 논픽션 같은 경우는 정반대죠. 그러니까 촬영을 할 때는 그 장면이 아무 의미가 없어요. 뭐 밥을 먹는 걸 찍던 뭘 찍던 그게 영화의 최종 단계에서는 어떻게 사용될지 모르고 다 그냥 일종의 매트리얼 뿐이죠. 근데 이제 편집 단계에서 이제 결국 그것들이 다 의미가 생기고 일종의 시나리오화 작업되는데, 그러니까 저는 그 논픽션과 픽션의 가장 큰 차이는 결국에는 그 이야기의 구성 단계가 어느 지점에서 끝나냐의 문제라고 생각을 하고, 그래서 사실은 논픽션 하는 사람들은 굉장히 픽션적인 이야기 구조를 굉장히 많이 의식하죠. 그리고 픽션을 찍는 사람들은 시나리오 단계에서 이게 말이 될까라는 것에 대해서 되게 고민을 많이 하죠. 그러니까 시나리오에서 이게 현실성이 없다라고 판단하고 인물의 어떤 그 감정이 이입이 안 된다고 생각하면 이건 이야기적으로
완성도가 떨어진다고 생각하니까, 그러니까 저는 결국에는 논픽션과 픽션이라는 거는 이야기라는 어떤 스토리라는 거 안에서 놓고 보면 크게 구별할 필요는 없다. 근데 이제 형식적으로 다큐멘터리가 왜 분류가 되느냐에 대해서 이제 제가 좀 생각을 해보면 이게 좀 재밌는 건데, 그러니까 예를 들어서 제가 이제 그 어벤져스를 봐요. 어벤져스를 보는데 저는 어벤져스 볼 때마다 너무 웃긴 게 그 토르가 그 뭘 이렇게 자꾸 들려고 하는데 다른 사람들이 그거 토르만 들 수 있는 그 전기 방망인가 뭐 그 망치 있잖아요. 근데 그거 다 우리가 영화 소품이란 거 알고 있잖아요. 그러니까 저는 이게 무슨 얘기냐면은 이게 사실은 현대 미술, 그러니까 현대 예술 그 관점에서 볼 때 그러니까 하이퍼 리얼리즘 단계가 좀 있는데, 그러니까 저는 지금 현대 영화라는 것이 결국에는 어쨌든 재현을 위한 재현 단계로 가고 있다라는 생각이 좀 들거든요. 그러니까 분명히 이제 티셔츠 입고 이렇게 뭐 쫄팬티 입고 뭐 이렇게 날아다니는 건데 사람들은 그게 정말 우주로 날아다니는 것처럼 체험하게 만들죠. 그러니까 사실은 이게 결국에는 예술의 영역이냐라고 봤을 땐 그건 아닌 것 같아요. 그러니까 예술이 갖고 있는 상상력은 그 사람이 우주에 슈퍼맨이 우주에 날고 있는 것처럼 느끼게 하는 게 예술의 영역이 아니라 사실 그 부분은 엔터테인먼트의 영역이기 때문에, 그러니까 현대 영화 자체가 조금 더 이상 어떤 그런 미학적인 것에 대한 관심보다 엔터테인먼트 쪽으로 이제 가고 있고, 그래서 이제 상대적으로 예술에서 다큐멘터리 영역이 굉장히 주목받고 있지 않나라는 생각을 좀 동시에 하거든요. 그리고 값이 싸요, 다큐멘터리 만드는데. 그러니까 제 첫 장편 같은 경우는 1,500만 원으로 만들었는데, 그러니까 뉴욕 영화제 때 가가지고 프로그래머한테 1,500으로 만들었다고 하니까 크레이지라고 하더라고요. 그래가지고 그래서 원래 한국 사람들은 다 미쳤다. 너가 잘 몰라서 그러는데 그냥 하면서 그냥 사람 죽이고 그런다고 그래가지고 그랬었는데, 어쨌든 제가 생각할 때는 결국에는 저도 다큐멘터리를 좀 관심 있어 했던 게, 결국에는 어쨌든 그 아까 이제 김소영 교수님이 말씀하셨지만은 리얼리티의 문제를 질문할 수 있는 유일한 매체가 아닐까라는 생각을 해요, 다큐멘터리가. 그러니까 어쨌든 우리가 살고 있는 세계가 있고 왜 이 세계가 이렇게 구성되고 흘러가는지에 대해서 질문할 수 있고 고민할 수 있는 그런 미학적 가능성이 남아있는 장르가 전 다큐멘터리라고 생각하고, 그리고 더 그러니까 우리가 갖고 있는 어떤 이 세상에 대한 윤리에 대해서도 되게 좀 흥미로운 질문을 할 수 있을 것 같아요. 그러니까 뭐 간단히 말씀드리면은 그 타란티노가 킬빌이나 뭐 이런 거 막 만들면서 계속 TV에 나와가지고 사람들이 물어보거든요. 네 영화 너무 폭력적이지 않니? 막 하면서 막 엄청 까면은 그런 소리는 20년 동안 내가 똑같이 했으니까 족가람 하면서 그냥 이렇게 싸우거든요. 내 영화는 그런 거 아니다. 20년 동안 설명했다. 하면서 막 싸우는데, 근데 이제 또 재밌는 거는 다크나이트 성공 이후에 그 다크나이트 라이즈가 나왔을 때 제가 되게 흥미로운 기사를 읽었는데, 어떤 사람이 배트맨 복장을 하고 극장에서 총기 사건 해가 사람들 다 죽인 적이 있었거든요. 그러니까 이제 타란티노의 이제 논리대로면 어차피 영화는 판타지다. 그러니까 이 판타지의 카타르시스를 더 극대화시키는 과정에서 이 폭력이 자기가 사용된 거지, 여기서 자꾸 나한테 윤리적인 책임 묻지 마라 뭐 이렇게 하는 건데, 근데 이제 그 다크나이트 총기 사건 같은 거 보면은 이제 그 타란티노의 어떤 그런 철학이 얼마나 반영될 수 있을까에 대해서는 잘 모르겠어요. 뭐 자기 영화가 아니기 때문에 직접적으로 책임감을 못 느끼겠는데, 그러니까 저는 좀 흥미롭게도 그 사건 보면서 이제 많은 다큐멘터리 그러니까 어쨌든 그런 객관성, 사실성, 그리고 어떤 윤리적인 태도를 되게 저는 강요한다고 생각하는데, 사실은 저는 오히려 그런 기준을 더 픽션에 줘야 되는 거 아닌가 뭐 그런 생각을 좀 합니다. 그러니까 그런 어떤 차이들이 그 논픽션과 픽션, 그리고 뭐 이번 여기서 다루려고 하는 뭐 리얼 포 아트인가요? 뭐 여기서 다루려고 하는 주제들하고 조금 맞닿아 있다는 생각을 합니다. 되게 흥미로운 얘기들 많은 것 같은데요. 네, 뭐 말씀하신 것처럼 영화 속에서는 뭐 정말 우리가 다 아는 그냥 소품이지만 또 캐릭터가 사용하는 엄청난 무기로서 믿게끔 또 만들어지는 게 어떤 픽션 어떤 그 영화들이 갖고 있는 목표라고 해야 될까요? 믿게끔 하려는, 그렇게 본다면은 또 반대로 재현이라는 말씀도 하셨는데
페드로 코스타의 뭐 반다스룸이라든가 이런 영화들을 보면 실제 있는 마을 주민들이지만 그들에게 대본을 또 주거든요. 그래서 대본을 끊임없이 하루 왼종일 연습을 시켜서 그거를 또 읽게 하는데 그렇게 됐을 경우에는 그게 거짓은 아니죠. 그렇지만 작가가 준 텍스트를 이 사람들은 또 읽는 거란 말이에요. 그러면 어디까지가 우리가 현실인지 구분하기가 굉장히 어려워지는데 또 정윤석 감독님 말대로 보면 결국 이렇게 자세가 아닐까 하는 생각도 들어요. 그러니까 현실에 대한 접근 방법, 자세를 그러니까 픽션 영화를 주로 만드시는 감독들과 또 다큐적인 이런 접근을 하는 사람들의 자세에서 그러니까 차이가 오지는 않나? 저는 자세나 뭐 태도나 뭐 이런 애티튜드의 문제라기보다는 뭐 그런 관점에서 작업하시는 분들도 분명히 있어요. 근데 이제 저 같은 경우는 그러니까 제가 논픽션 다이어를 만들면서 집이 때 많이 했던 비유인데 그러니까 전통적인 어떤 영화 있잖아요. 우리가 알고 있는 이야기의 어떤 픽션 영화들 보면은 저는 비유를 하자면은 이게 진주 목걸이로 많이 비유를 하는데 그러니까 구슬들을 이렇게 꿰가지고 목걸이를 만드는 그래서 목에 거는 과정이라고 생각하거든요. 근데 이제 소위 이제 그 예술은 이 진주 목걸이의 구슬들을 그냥 한 움큼 져가지고 바닥에 뿌리는 거죠. 왜냐하면 뿌려서 흩어지는 그런 모양 자체가 잭슨 폴록처럼 어떤 컴포지션이나 그런 어떤 의미하든 어떤 추상적인 모형들로 보이거든요. 그러니까 사실은 저는 그게 이제 그것도 결국 태도의 문제로 환원될 수는 있지만 어쨌든 저는 이게 이야기의 구조를 어떻게 다룰 것인가에 대한 어떤 접근 문제라고 더 먼저 보는 게 있고요. 그래서 저는 이제 논픽션 같은 거 만들 때는 오히려 좀 이 전형성 안에서 어떻게 이제 이걸 가지고 놀 것이냐. 그래서 저는 일단 뿌려놓고 거기다가 이제 화살표를 막 쳐서 사람들이 이렇게 봐도 되고 저렇게 봐도 되고 어떤 새로운 스트럭처나 이런 거에 좀 관심이 많은 편이죠. 어저께 주현치 감독님 아티스트 토크 때도 뭐 어떻게 보면 다 이렇게 비슷한 얘기가 될 수 있을 것 같은데요. 의도적으로 만들 수도 있는 충분히 그렇게 할 수도 있지만은 그렇게 안 하려고 하는 저희에는 내가 지금 카메라 앞에서 보고 있는 어떤 현상에 대한 그 작가님 스스로가 어떤 믿음이 아니라 그것을 끊임없이 그 순간에도 질문을 할 수밖에 없는 데서 오는 문제가 아닌가 하는 생각도 들어요. 그러니까 결국은 내 눈앞에서 인터뷰하고 있는 사람이 이 사람이 무엇을 얘기하고 있는지에 대한 나 자신의 생각에 대한 또 그 의문도 끊임없이 같이 가고 있는 데서 오는 되게 복잡한 그러니까 구성 방식도 그렇기 때문에 또 복잡해질 수밖에 없지 않나 하는 생각도 드는데 레이첼 엑스 프로그래머께서는 예를 들면 이제 많은 작품들을 셀렉션하는 과정에서도 아마 이렇게 작업 과정에서도 작가들이 고민 속에서 나오는 것들이 결과물로서도 결국은 이렇게 어떤 나올 수밖에 없다 이런 생각도 드는데 어떻습니까? 그러니까 이런 현실에 대한 의문들이 작가들의 의문들이 작품에 어떤 식으로 나오는지 반영되고 있는 것에 대한 네. 의견? Yeah, I think I guess ultimately the breaking through the kind of form versus function or, sort of form art versus content, it's kind of false dichotomy is one of the sort of overall main ideas for what we're looking for. At the same time, I think, thinking about what Kim Soo-young was saying, or I guess maybe this just furthers it, that there's a way to do social justice work to even be didactic, while at the same time being like enormously experimental. I was thinking as you were talking about a film we showed this year called Factory Complex by Im Moon-sung. I don't know if people have seen it here. It showed at the Venice Biennial and then several
festivals around the world, and I'm sure here as well. But it's, in some senses, a very didactic and almost kind of pearl necklace film, in the sense that its politics are quite bare and quite deliverable, but at the same time, it's super complex, and there are these elements of fantasy. There are these elements of surprise. It tells a really complicated history in a really sort of interesting, sophisticated way. So I don't know. I think there are so many. That for me is an example of maybe a more politically, like overtly politically charged film that somehow it evades this sort of problem of expecting or of thinking that something needs to be kind of prepackaged or sort of preconceivedly understandable to be both art and politics. 그럼 어떻게 보면은 완성이라는 것도 되게 의문의 대상이 될 수가 있을 것 같긴 한데요. 그 김소영 감독님은 3부작을 작업하면서 이렇게 겪는 어떤 작업 과정에서 가장 힘든 갈등 지점이 현실이라는 것과 현실이라는 이런 문제와 부딪혔을 때 가장 이렇게 작업자로서의 갈등은 그런 부분에서는 어떤 게 있나요? 제가 사실은 다큐멘터리로 영화를 시작한 게 아니고 또 2010년에 그 경이라고요, 뷰파인더, 부산국제영화제에서 상영되고 개봉도 한 극영화가 있고, 제가 맨 처음 시작한 거는 엑스페리멘탈 내러티브예요. 그래서 실험 영화를 만들었거든요. 그래서 다큐멘터리하고 제가 이제 실험 영화, 극영화를 왔다 갔다 하는 것도 사실 사람들이 잘 몰라요. 왜냐하면 제가 그러니까 다큐멘터리를 만들 때, 그러니까 고려인들의 이야기를 갖고 만들 때, 저는 그러니까 한국에서 소위 이제 어떤 주류에서 봤을 때. TV 다큐멘터리로 이제 고려인에 관한 것들이 많이 나오지만 이제 거기서는 항상 재현되는 게 끊임없이 1937년에 강제 이주에 계속 예속되어 있는 이제 그런 그리고 끊임없이 한국을 그리워하는, 그러니까 그게 고려인이건 다른 재교포이건 간에 상관없이 그냥 그런 방식으로 계속 한국으로 소환되는 이제 그런 고려인들을 그리지 않고, 그러니까 정말 현재 고려인들, 현재 고려인들이라고 하면 한국의 안산의 이주 노동자로, 광주의 이주 노동자로 와서 그 사람들을 통해서 제가 이제 다시 고려인들의 역사와 현재로 가는 그런 얘기예요. 그래서 엄밀하게 말해서 주류에서는 가령 다큐멘터리가 굉장히 시의적절하거나 한국의 역사거나 이런 것들은 형식을 바꾸어도, 그러니까 실험적으로 해도 사실은 소구할 수 있는 게 있다라고 생각을 해요. 근데 이제 저 같은 경우는 이 다큐를 만들면서, 그러니까 사실 어려운 점이 거의 없다는 게 굉장히 놀라워요. 그러니까 그게 뭔가 하면 이 다큐멘터리에 이제 우리가 판타지 얘기도 했고 이제 예술 기술 얘기도 했지만은 또 논픽션과 픽션의 경계 얘기도 했지만은 제가 경험하는 다큐멘터리의 가장 놀라운 거는 이 가끔 그러니까 역사 속에서 망각되고 죽은 사람들이 이 작품을 만들고 있다는 일종의 초혼된 사람들과 같이, 망자들과 같이 걸어가고 있다는 느낌을 굉장히 많이 받을 때가 있어요. 그러니까 그게 가장 좀 놀라운 경험이에요. 그러니까 그래서 이제 제가 하는 얘기는 뭔가 하면 이 다큐멘터리는 저희가 쭉 얘기한 어떤 리얼을 둘러싼 이런 여러 논쟁들, 전쟁들도 있지만 사실은 우리가 이승이라고 하는 이것이 아니라 다른 세계가 굉장히 어떤 증언을, 다른 세계에서
온 어떤 증언들이 그게 이제 꼭 이런 어떤 현대 기술, 그러니까 저는 이제 블랙매직이라는 카메라를 가지고 작업을 하는데 이런 카메라를 통해서 어떤 방식으로 이제 그 이야기를 하려고 한다. 이제 무슨 얘기인가 하면 망자가 있다라는 얘기가 아니고요. 다큐멘터리가 굉장히 보이지 않는 어떤 세계의 증언을, 그러니까 이게 굉장히 설명하기 힘든데, 그래서 저는 이제 이거를 뭐라고 표현을 하냐면 망자의 테크놀로지라고 하거든요. 그러니까 망자의 기술, 그러니까 그래서 다른 방식의 리얼, 그러니까 그건 이제 역사의 유령일 수도 있고 그런데 그런 것들을 미학화해내는 것이 사실 저한테 굉장히 큰 도전이에요. 그러니까 일반적으로 다큐멘터리 감독이 부딪히는 어려움은 저는 이번에 3부작을 하면서 하나도 없었어요. 그러니까 예를 들어서 다큐멘터리 감독들이 제일 어려운 게요. 사실은 이 펀딩하는 거예요. 다른 거는 그냥 하면 돼요. 근데 정말로 이 펀딩이 영화 만드는 과정만큼 시간을 많이 잡아먹고 굉장히 소진하고 또 피칭 나가서 온갖 얘기 다 듣고 대먹지 못한 얘기 다 듣고 이래가지고 정말 이 예술적 기운을 소진하게 되거든요. 근데 그런 것들은 오히려 이게 3부작을 하는데도 그거 별 어려움이 없었는데 제가 이게 다큐멘터리 형식인데 부딪힌 문제는 그래서 이제 아까 이제 망자의 기술이라는 게 그게 파운드 푸티지예요. 그러니까 아카이브 가서 다른 사람들이 찾지 못한 파운드 푸티지를 통해서 이 망자들이 돌아오는 거예요. 그러니까 귀신으로 돌아오는 것이 아니고 그래서 일종의 테크놀로지고 미디움을 통해서 돌아오게 되는 거죠. 그러니까 이것을 어떻게 형식화할 것인가. 그러니까 제가 현장에 가서 다큐멘터리도 찍지만은 이 파운드 푸티지를 어떻게 내가 대면할 것인가. 정말 그러니까 무슨 얘기인가 보면 굉장히 어려운데 현장에서 고려인들을 만나서 대면하고 얘기하는 거는 쉬워요. 왜냐하면 이분들이 너무나 자기 이야기를 하고 싶어하고 정말 우리가 오기를 기다린 느낌을 받아요. 그리고 정말 모든 곳에 다 데려가줘요. 그런데 제가 이분들의 이야기 뒤에 있는 혹은 과거에 있는 어떤 것들을 파운드 푸티지를 통해서 대면하게 되는데 그것을 어떻게 배치할 것인가. 그게 편집이기도 하고 형식이기도 하고 이제 미학이 되는 거죠. 그러니까 편집이 엄청나게 고통스러워요. 그러니까 그리고 진짜 어떨 때는 그러니까 가령 이제 이게 이전에 가령 다큐멘터리 뭐 북극의 나누 를 얘기를 하셨으니까 같은 경우는 현장 가서 막 그 추위에 고생하고 또 뭐 불에 타고 이런 정말 현장에서의 굉장히 고통들이 다큐멘터리 고통으로 여러분들이 이해가 가잖아요. 근데 저는 이게 이제 약간 우리가 포스트 미디어 시대 거죠. 제가 아까 이제 어떤 미디어 시대에 굉장한 어떤 하나의 하나의 선예로서의 두 개의 문을 얘기했고 난픽션 다이어리도 저는 그런 트랜스미디어 혹은 미디어 시대의 다큐멘터리라고 생각을 해요. 그런 면에서 두 다큐가 이제 하나 이제 획을 걷는 것인데 저 같은 경우는 이 디지털로 작업하면서 그 이전에 남겨졌던 16mm 영화, 35mm 영화 혹은 VH 테이프 이런 것들과 굉장히 지금 어떤 살아계신 뭐 70세, 80세의 이런 노인들 또 젊은 고려인들 이 두 개의 다른 매체, 다른 시간들을 어떻게 편집을 통해서 구현할 것인가. 그래서 굉장히 불가능하게 왜냐하면 제가 러시아어를 하지 못하는 상태에서 약간 콜링을 받았고 지금은 이제 약간 제가 혼자 공부를 했습니다마는 그런데 이게 그러니까 저의 이제 개인적인 고민이나 고려인에 관한 다큐멘터리를 만드는 사람의 고민인 것 같지 않고 어떤 지금 이 미디어 시대, 그러니까 굉장히 미디어 과잉의 시대에 그 이전의 파운드 푸티지를 만난 그리고 또 그 생존자들과 같이 작업하는 그 사람의 공유된 고민인 것 같아서 이제 제가 그 질문에 이렇게 대답을 드리는 거예요. 그러니까 제가 굉장히 강조하고 싶은 것은 귀신을 본다거나 귀신을 보러 오는 것이 아니에요. 우리가 귀신이라고 하는 것들이 이미 굉장히 미디어화되어 있는 거예요. 그러니까 그렇죠. 그래서 그 머티리얼들은 미디어 머티리얼들을 어떻게 지금 이 현재에서 같이 대화를 나누게 하고
공명하게 하고 이 메아리를 만들어내냐, 그리고 이것을 어떻게 관객하고 다시 또 메아리를 만들어내느냐, 이런 게 굉장히 어렵고 이제 그 저의 그 이게 정말 아트가 될 것인가 말 것인가의 고민인 것 같아요. 예. 결국 지금 파운드 푸티지 작업을 하시는 작가분들 중에 저희 이야기의 재건이라는 프로그램에서 이제 얼마 전에 오틀리스 그룹이 여기서 또 렉처를 하셨는데요. 사실 오틀리스 그룹 작품들도 대부분이 다 리서치를 기반으로 한 어떻게 보면 파운드 푸티지 작업이고, 또 말씀하신 게 저도 충분히 이해가 되는 게, 뭐 저희가 살고 있는 집도 누군가가 살았던 집이잖아요. 그러면 그 보이지는 않지만 먼저 살았던 사람의 기운이 있을 수 있는 것처럼, 어떻게 보면은 찍혀진 그 사진이나 그 영상을 우리가 다시 돌아볼 때에는 말씀하신 것처럼 이미 지나간 죽은 혼을 접하는 것과 마찬가지일 수도 있을 것 같아요. 그래서 그것을 새롭게 해석하고 어떤 그 뭔가를 부여하는 그런 작업, 어떻게 보면 그 관점이 사라지는 게 아니라 다시 관점이 부활하는 건 아닌가 하는 그런 생각도 드는데, 그런 2000년대 이후에 이런 사실 지금 말씀하신 것처럼 이런 그 기록 연구를 기반으로 한 이런 작업을 하는 그 작가들이 굉장히 많아진 것도 사실인 것 같고, 그래서 정윤석 감독님도 마찬가지인 것 같기도 하고요. 그래서 이런 그 영어로 얘기하는 게 좀 그렇게 리서치를 기반으로 한 이런 작업을 할 때에 가지게 되는 작품의 어떤 그 나타나는 작업들의 이 경향도 또 조금씩 다르지만, 예를 들면 오틀리스 그룹이 다르고 또 선생님 작품이 다르고, 뭐 또 그렇게 했던 뭐 덩컨 캠벨이라든가 몇몇 작가들의 작품들도 굉장히 그 같은 어떤 지나간 파운드 푸티지를 갖고 작업하지만 다를 수밖에 없는 거는 거기에 작용되는 어떤 관점들이 있어서가 아닌가 하는 생각도 좀 드는데, 곽용기 선생님 그런 점에서 좀 하실 얘기가 있지 않을까 싶습니다. 네, 앞에 좋은 말씀들을 많이 해주셔서 저도 이제 들으면서 이렇게 생각났던 것도 몇 가지 있는데, 조금 더 구체화를 시켰으면 좋겠다는 생각이 매핑 차원에서 들었는데요. 하나 떠오르는 것은 아까 이제 그 사실, 전통적인 의미의 사실의 어떤 그 다큐멘트가 선생님 아까 말씀하셨던 것처럼 그게 그 역할을 못하는 것 같은 경우는 되게 전 재밌다고 생각하는 게, 뭐 재밌다는 말로만 하는 건 아닙니다만, 우리가 다 아는 그 미국의 그 LA 폭동, 한국에서도 4.29라고 해서 이제 그때 타격을 많이 입었던 걸로도 다큐멘터리도 만들어졌었습니다만, 그게 촉발자가 됐었던 이제 라드니 킹 그 이 경찰한테 맞는 그 영상이 있잖아요. 근데 그거가 생각보다 잘 안 알려진 게, 그게 법정에서 증거로 효력으로 있는 증거로 채택이 안 됐죠. 재미있는 것은 그것을 그 당시면 조그 셔틀이겠습니다만 초 단위로 쪼개봤더니, 쪼개면은 더 현실이 드러날 거라고 생각을 했는데, 예를 들면 쪼갰더니 그때그때 하나하나의 쇼트마다 드러나는 개별적인 그 사람들의 그 각도가, 자세가 다 애매한 식으로 읽힐 수 있는 지점으로 또 드러난 거예요. 하나하나 쪼개지니까. 이건 또 얘가 무슨 반응을 하는 거 아니냐, 얘가 뭘 해서 도발을 해서 그런 걸로 읽힐 수 있지 않느냐. 그러니까 하나하나에 우리가 비주얼하게 찍으면 그게 모든 것을 드러내준다고 생각했는데, 쪼개놓고 보니까 오히려 증거의 역할을 못하게 되는 상황이 된 거죠. 그래서 사실은 위트니스라는 말이, 이 테스트모니란 말도 영어가 그렇습니다만 그 테스터클이라고 고환에서 나온 거잖아요. 그러니까 네가, 논란이 있습니다만, 네가 목숨을 걸고, 남자 중심이었으니까 네가 너의 고환이 한마디로 예를 들면 거세된다는 것을 걸고 증언하는 게 테스트모니잖아요. 오히려 그러니까 개별적인 시각적 증거보다 역설적으로 그것을 보고 증언을 하는 사람의 어떤 그 역할이 더 커지는 기이한 상황들이 이제 나타났다는 고지점 얘기가 하나 있어야 될 것 같다는 생각이 들고, 요즘에 특히 이번에도 상영이 됩니다만 그 12개 그 풍경 그 같은 경우도 지금도 계속 뭐 며칠 사이에 계속 미국에서 지금 사람들이 계속 죽는데, 거기에서도 계속 똑같은 얘기가 나오죠. 비주얼하게 누가 푸티지를 찍어서 뉴욕타임즈에 올리고 트위터에 올려도 여러 가지로 해석될 수 있다. 이 작동을 봐서 알 수 없다라는 식으로, 오히려 그게 여러 가지, 그러니까 오히려 더 그 갈등의, 아까 갈등의 주체 말씀하셨었는데, 해석의 대상이 될 뿐이지 실질적인 우리가 생각하는 의미에서의 어떤 좀 완벽한 증거의 역할을 못한다라는 그 지점 하나를 짚고 싶고요. 그리고 또 하나는 이렇게
이제 선생님이나 감독님처럼 이제 실제로 작업하시는 분들의 이 다큐멘터리 영역 아닌 차원의 어떤 그 도전이랄까 그걸 생각해 볼 필요가 있을 것 같아요. 그러니까 잠깐도 말씀 나왔었습니다만 90년대 후반에 뭐 도그마 역할들 생각 이디어츠 같은 경우를 98년에 만들었다가 거의 진짜인 줄 알았는데 가짜로 드러나는 그런 거였다 갑자기 독빌 몇 년 있다 만들어 보면 너무나 영국적인 걸 가지고 그러니까 앞에 것만으로는 더 이상 사람들이 속고 뭐 이런 게 아니다라는 걸 알게 됐다는 생각이 들고 우리가 다 아는 예를 들면 폴 그린그래스 같은 경우 지금 올해 제임스 본드 나왔었습니다만 그 사람이 사실은 그러한 이제 되게 하이퍼 리얼하다고 할 수 있는 어떤 그런 자기만의 시그니처 스타일을 만든 시작이 사실 2002년에 블러디 선데이잖아요. 영국의 일종의 어떤 우리나라로 치면 이제 광주 같은 거였을 텐데 근데 그게 신기하게도 중간 과정을 보면 결국 제이슨 본으로 가는 과정 중간에도 보면 뭐 유나이티드 93라든지 이런 걸 보면 캡틴 필립스도 그렇습니다만 그 영화 학자 중에 데이비드 보드웰이 뭐 인텐시파이 컨티뉴어티란 말을 쓴 적이 있는데 이것들이 주는 어떤 대단한 사실성이라는 게 공교롭게도 신기하게 사실은 전통적인 의미의 여기 제목이 Forgetting Objectivity입니다만 그 Objectivity 객관성이라는 환상을 되게 강화된 버전으로 제공을 또 해준다는 생각이 사실 들어요. 그 자리에서 아무 판단을 내릴 수 없고 이게 누가 테러리스트인지 알 수 없고 하지만 그걸 보고 났을 때 사실은 담론의 어떤 현실 상황에선 대단히 그걸 뚫고 나가는 지점이라기보다 저 사실이 저랬으면은 뭐 테러리스트가 그랬겠다라는 어떤 그런 느낌이랄까 그런 것들은 결코 깨지 못하는 그러니까 그런 의미에서 되게 intensified neutrality, 뭐 intensified objectivity 그러니까 얘기하려는 건 뭐냐면 허구적인 차원의 어떤 그 이런 그 나중에 다크나이트 말씀도 하셨습니다만 요즘 뭐 어벤져스 쪽으로 그렇고 마블이든지 일반적인 의미에서 허구의 영역이 있다고 생각했던 것들이 점점 현실적인 것과 되게 혼동이 불가능할 정도로 혼동이 될 정도로 구분이 불가능할 정도로 오는 것을 소위 이런 다큐를 만든 분들 입장에서 사실 보게 되면 사실 사실적인 증거를 내가 딱 잡아서 화면에 보여준다고 엄청난 그런 파워가 갑자기 생기는 게 아니라는 거예요. 어떤 면에서 되게 연약할 수 있고 사실적인 증거라는 건 그렇게 무빙하지 않고 여기처럼 되게 막 강렬하지 않기 때문에 이러한 차원의 어떤 그 역사적인 지금 당대에서 이렇게 영화들이 만들어지는 과정, 요 맥락 안에서 이 사실이라는 어떤 의미에서 좀 빈약해진 힘이 많이 없는 것들을 어떻게 진실을 드러내기 위해서 전통적인 의미에서 정의의 일종의 뭐 복무하기 위해서 봉사하기 위해서 기여하기 위해서 이것들에 대한 기여의 문제가 필요하다는 생각이 들고 처음에 아까 했던 얘기로 돌아가면 영화는 아닙니다만 한강 작가가 소년이 온다 그 광주에 관한 데서 맨 마지막에 아까 저 감독님께서 그 용어를 써주셨기 때문에 저는 인용을 하겠습니다만 되게 재밌는 지점이라고 이 차원에서 재밌다고 생각하는 게 광주에서 이 M16을 이제 이 시위하는 분들한테 쏘게 되는 거기 이제 이 장교가 쏘게 되면서 뭐라고 이제 하는 건지 한강 작가 쓰냐면 인용문입니다만 씨발 존나 영화 같지 않냐 그러면서 이렇게 쏘는 장면이 나와요. 그러니까 그걸 맞는 사람도 그렇습니다만 그러니까 그 일반적인 의미의 현실을 넘어서는 지점은 아까 제가 맨 처음에 말씀드렸던 환상으로 돌아간다는 거죠. 맞고 사람들이 쓰러지는 걸 봐도 이게 뭐지? 믿을 수가 없는 상황은 영화 같은 상황인 거죠. 예를 들면. 그러니까 이런 차원, 그러니까 제가 다시 이걸 좀 정리를 하자면 일반적인 의미의 픽션 영화라고 하는 것들이 거의 난픽션, 전통적인 의미에서 되게 강렬한 차원에서의 현실성, 픽션성이라는 것을 여러 가지 기술이나 이런 것들의 도움을 통해서 강렬하게 주는데 사실의 영역들, 다큐멘터리라는 것들은 대단히 그거에 비하면 힘이 되게 없고 그런 상황에서 이런 진실들이랄까 이런 것들은 아까 말씀하신 이 미디어가 이미 다 모든 것들을 덮고 있는 상황에서 원재료라는 것들이 이미 다 없어진 미디어하고 다 메디에이트 된 상황에서 드러난 상황에서 이 분들이 뭐랄까 곤궁에 처한달까요? 보여줘도 이게 뭐 어쩌라고 좀 이렇게 힘이 없는 그거에 대한 어떤 문제라는 게 역사적인 차원에서 뭐 헐리우드뿐만 아니라 여러 가지 좀 보자면 지금 이 영화를 만드시는 분들이든지 또 그것을 보는 우리 관객들도 처한 어떤 이렇게 짚어야지만 하는 역사적인 상황이라는 생각이 들어요. 이것을 똑같이 예를 들면 강렬하게 헐리우드처럼 보여주는 것은 또 아니라는 생각이 드니까 이 문제는
전통적인 의미 일반적인 뭐 사실의 문제를 그냥 잘 좀 해보려고 한다, 고민한다 이런 차원으로만 가는 것이 아닌 아까 김 선생님도 그렇고 지적해주신 미디어로 이미 모든 데이터가 다 이미 그 뭐랄까요 물들었다고나 할까 이 상황에서 결국은 이걸 넘어서는 것들을 어떻게 할 것인가에 대한 문제로 좀 다른 식으로 좀 정의를 해봐야 되지 않을까라는 생각이 좀 듭니다.